ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आम बर्तमान से गोटे श्लोक रहीचे पुरुष पुरुषोत्सव से गोटे श्लोक आम बर्तमान जाइए पंच प्राण प्राण पर्यंत प्राण अपान व्यान उदान समान ये पंच प्राण भितर व्यान वायु जहाँ व्यापिक रही सर्वत्र भितर जो अधिक होगा ताले बाहर को भी सी जाऊँगी तेणु ये जो व्यान वायुर जार प्रभाव बेसी रहे से बहुत दूर दूरांतर लोक से आकर्षित करे। ये व्यान वायु विषय जब आम जा आम जो कहे जे गोटे लोक एका सांगे 10टा जगह देखा दिए। आम पश्चिम द्वार आप देखते श्रीमंदिर पश्चिम द्वार गोटे बाबाजी रहते से 24 घंटा नाम कीर्तन हुए से लोक किसी खावा कहीं देखी ना गोटे धुनी जलू थाए आ केवल गंजी टाणिया व्यतीत किसी करते किसी खाती से केवल धुनी जलुव कि हरिष्ठ राम 24 घंटा चलती लोक देखुवे से बसिक धुनी करुच्ची गंजी टाणुची लोक देखुवे जे से मंदिर भितर गरुड़ खंभ पछे हाथ धरिक ठिया यहाँ गोटे लोक नुह सब लोक देखते तेणु से जगहटी कालक्रमे 24 घंटा नाम कीर्तन रहा जो ब्रिटिश सरकार आक्रमण कला से भांगा चेष्टा कला आम नियम हो गोटे धर्म चली बेले भांगी पार ना से 7 दिन काल अपेक्षा कला 24 घंटा नाम कीर्तन चली तेणु से भांगी पारा ना एथर जो श्रीक्षेत्र परिक्रमा है से जगह भांगला किंतु हेले मध्य से मठ से जगह रही नाम कीर्तन होती भीतर गोटे सुड़ंग बाहर बहुत बड़ सुड़ंग अवश्य से रहस्यमय सुड़ंग बर्तमान बंद कराई किंतु से बाबाजी किए कई जानते तेणु एक जो अनेक हवा माने आम कह एटी अच्छी देखला बेलू आउ गोटे जगह थे देखला आउ गोटे जगह थे देखला आउ गोटे जगह थे एका सागर 10टा जगह थे यहाँ पराविद्या पराविद्या अपराविद्या एवं दीवर विद्या अच्छी तेणु आम विद्या अविद्या में कहे आमर ये जो श्लोकटी आम जो कही कर्मेन्द्रियाणि खलु पंच तथा पराणि ज्ञानेन्द्रियाणि मन आदि चतुष्टयंच प्राणादि पंचक मथो विषयादिकंच कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पुह। ये जो पुरुष पुर माने शरीर अष्टपुरी ये अष्टपुरी कहुए आम शरीर को तेणु एमती देखा गले आम कर्मेन्द्रिय से आलोचना करते ज्ञानेन्द्रिय आलोचना कले मन चतुष्टयम मन चतुष्टय हूँ 4टा घोड़ा महाप्रभुर जदि भाई घोड़ा गुड़ा हूँ इंद्रिय ताले 5टा बाग था कि 4टा कराई क्या मन चतुष्टय अंतकरण जो वृत्ति मन बुद्धि अहंकार चित्त आम चित्त विषय आलोचना करे बुद्धि विषय आलोचना करे अहंकारटा छाड़ी जाइए अहम अहम अर्थ मु अहम आवाम वयम माम मा आवाम बो वर्तमान मह ये जो संस्कृत जो अच्छी अहम अर्थात मु अहम को जो आकार देदेबा आम तादेह घोड़ी गोटे रूप करदेबा से अहंकार गला थरक पंच प्राण विषय आम आलोचना करते शेष थे आमर व्यान वायु यही पंच प्राण को लेकर पंच कोश सृष्टि होता है अन्नमय कोश जोड़ा सर देखुचे आम प्राणमय कोश जोड़ा प्राणमय जो जीवासा कर मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश
ଏଇ ପଞ୍ଚକୋଷ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚବାୟୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ। ଆଗକାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଦେବତା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ପାଗଳା ହେଇଗଲା, କହିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ରାବଣ, ତାକୁ ମାରିବି। ସେ ଏଠି ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇ ଦେଖାହେଲାଣି, ତା ପଛପଟେ ଦେଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଇଠେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁଗ୍ରୀବ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେମିତିକା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେଳେ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ତାର କଟୁନି। ତାପରେ ଭୀଷଣ କହିଲା, ମାରିଲେ ସରିଲା କଥା। ମେଘନାଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଭା ନେଇଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ନା ସେ ମେଘ ବେଳେ ଲୁଚିଯିବ। ଏଠି ମେଘନାଥ, ସେଠି ମେଘନାଥ, 10-10ଟା ମେଘନାଥ, 20-20ଟା ମେଘନାଥ। ଆରେ ସେଠି ହନୁମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମେଘନାଥ କିଏ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଇଯିବି, କାରଣ ଏଇ ଆସେ ନଡ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତଳେ ବସିକିରି। ତାପରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏସବୁ ତାମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ତ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ଲାଉଡ଼ ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ତା ବି ଦରକାର ହେଉନଥିଲା ଲୋକକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିନା ମୋବାଇଲ, ବିନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦ୍ୟା ହେଲା ତମଃ, ତମଃ ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା। ଏ ଯେଉଁ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ସେଟା କେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ? ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ବି ଗୋଟେ ଯାହା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାକ୍ଷସ ପଢ଼ନ୍ତି, ଦେବତା ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ନର ବାନର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଗଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଗୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ମାରିଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଆଉ ବାଳି ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏକା କ୍ଲାସମେଟ୍। ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହନ୍ତି। ଇଏ ଅଙ୍ଗଦ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦେଇକି ଟାକେ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ତୁ ହାରିବୁ, ସେ ଆଉ ହାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଦେଖିଲା ଯଦି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗଦ ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ତାକୁ ରୋକିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ମାରିଦେଲା। ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ। ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚକ ମଥ ବିଷୟାଧିକମ ଚ। ବିଷୟାଧିକମ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ବିଷୟରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ 5ଟା ଯାକ ପାଞ୍ଚକୋଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ 64 ବିଦ୍ୟା, ଆମେ ଯାଉ 64 କଳା ବୋଲି କହୁ, ସେ 64 ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ଟା, ଆଉ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିରେ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଆ ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ସେ ଅତୀତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଅତୀତର ଦୁଃଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସୁଖ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏକି 2 ଥର ନୋବେଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ସେ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି। ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରାଇଜ୍। ଋଷିମୁନିମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ପରେ 100-200, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉନଥିଲା। କାରଣ ପାତ୍ରତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଦାତା, 9ଟା ନିଧି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ନିଧି ନୁହଁ। ନିଧି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଅଣିମା, ମଣିମା, ଲଘିମା, ଗରିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରକାମ୍ୟ, ଇସିତାଙ୍ଗ, ବସିତାଙ୍ଗ। ଅଣିମା ଯେ ଅଣୁଠାରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରେ। କିଏ? ସେ ହନୁମାନ। ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ ବି। ଲଙ୍କାପୁର ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା କାଳି ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ଯାଉଛ ବୋଲି ଭାବିକି ମାଛି ହେଇ ପଳଉଥିଲେ, ଛୋଟ ବାନର ହେଇ ପଳଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଣିମା। ମଣିମା ନୁହଁ ତ, ସେଟା ମହିମା। ଅଣିମା ଆଉ ମହିମା ମାନେ
ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଯଦି ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଏ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବ ଜାମ୍ବବ ମନେ ପକାଇଦେଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଜାମ୍ବବ କହିଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାମ୍ବବ ତା ଟୋକା ବେଳେ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ସେ ଏକା ସେ ପର୍ବତ ଟିକେ 7 ଥର ବୁଲିଥିଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଜାମ୍ବବର ସାହସ ପାଉନି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହିଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ହନୁମାନ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏତେ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେ ସେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼ି ଗଲା ଶିବ କହିଲେ ଏଇ ରୂପ ହେଲେ ତୁ ତ ମାନେ କାମ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ତ ଏମିତି ରୂପ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତ ଗଲା କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଯାଇକି ଆରପଟେ ଉଠିଯିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଦେବୁ ପାହୁଲ ପକାଇଦେବୁ ଲଙ୍କା ରାଜାର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ନୀଳା ହେବନି ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଆଉ ବିରାଟ ରୂପ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିବା ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ଅସମ୍ଭବ କାଲି ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଟା କହିବ ସମ୍ଭବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାରେ ହେଇପାରେ। କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘଦୂତମ୍ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କାଳ୍ପନିକ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ମେଘଦୂତ କରୁଛେ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କରୁଛେ ମେଘ ମାନେ କ୍ଲାଉଡ଼ରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଦେଉଛେ ଆମେ ଜଣକ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଆମେ ଯେତିକି ବାହାରକୁ ଆଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛେ ସେତିକି ଭିତରେ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛେ। ଲଘିମା ମାନେ ହାଲକା ହେଇଯିବା ଏତେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଗରିମା ଭାରି ହେଇଯିବା ଏତେ ଭାରି ହେଇଯିବ ଉଠି ପାରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତ ପାହୁଲ ପକାଇଦେଲା ତ କେହି ଟେକି ପାଇଲେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରଜା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଇଏ ଭାଇର କି ବିଚାର ଯିଏ ଓଜନ ତାର ମୋଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା ଓଜନ ଅଧିକା ହେବ ସେ ଅଧିକା ଦାନ ନେବ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ହେଇଥିବ ସେ କମ୍ ଦାନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ରାମ ରଜାରାମ ସେଇଟା ହନୁମାନ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଯା। ହନୁମାନ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ନିକି ଦିଆଗଲା ଯିଏ ଯାହାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ ଏତିକି ସୁନା ଉଠିଥିବ ଗୋଟେ ପତଳା ଲୋକ ହେଇଥିବ ଏତେ ସୁନା ଉଠିଥିବ କି ଚମତ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ସେ ଦଣ୍ଡିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଯଦି ଦରକାର ସେତିକି ବାଲାନ୍ସ କରି ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ତ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି କେମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ବସ ଓଜନ କର ନିଅ ଯାଅ। ଏ ଲଘିମା ଗରିମା ଭାରି ହେଇଯିବା ଯେ ଭାରି ଭୀମସେନ ଦେଖିଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଟେକିକି ଯା ଉଠେଇ ପାରୁନି। ସେସବୁ ଯାହା ହେଲା ଥିଲା ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବଜ୍ରଘାତରେ ଗୋଟେ ସୂତା କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଯା ଆକୁ ନେଇଯିବୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। କ'ଣ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିବି ସେ ସୂତାରୁ ବି ଭୀମ ଟେକି ପାଇଲାନି କୁନ୍ଥିଲା। ଭୀମ ଭଳିଆ 70 ହାତୀର ବଳ ପାଇଥିଲା ଜନ୍ମରୁ ବଳବାନ ତା ଦେହରେ 70 ହାତୀର ବଳ ସେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଉଠି ପାରୁନି। ତାହେଲେ ଲଘିମାଟାକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଖାଲି ରଖେନି ହନୁମାନ ସେ ସୂତା ଧରି ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟା ମନର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାହାର କାଢ଼ି ଥଉଛେ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଭଲ ନ ହେଉଛି ତାର 10 ଗୁଣା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତମେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଦେଖିବାରେ। ତେଣୁ କ୍ଷତିର ସମୟ ଅଧିକା କାରଣ ଆମେ ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଆଗରେ ପାତ୍ରତା ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପାଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ନମ୍ରତା ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ରାମ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ବି ଉଡ଼ିଛନ୍ତି। କାକମୁନି ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଖେଳୁଛି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ରାମ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଯାଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଖାଇବା ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଧରି ପଳାଇଲେ
ରାମ ଛୋଟ ପିଲା ଦେ 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 କହିକି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ତା ପଛପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେ 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 କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପଛରେ ଇଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଜାଣିଗଲା ଏଇ ପ୍ରକୃତ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲା, ଥୋଇଦେଲା, ଗଲା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ରାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ରାମ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ କାକମୁନିକି ଶୂନ୍ୟରୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। କାକମୁନି ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଗଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ପଲ ପଲ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ କି ସେ ମାୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ। ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମାୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଅସୁର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦେଖାଉ ସେ ସିଏ ହେଲା ରାମ, ତାକୁ ଦେଖାଉ ସେ ସିଏ ହେଲା ରାମ, ସେ ଅସୁର ତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଇକି ପରିଗଲେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇଲେ, ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାମକୁ ନୀଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେ ନୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ନା। ସ୍ୱୟଂ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଏ ମଣିଷ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି ଗଛକୁ ମୋ ସୀତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ପର୍ବତକୁ କହୁଛି ମୋ ସୀତାକୁ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲିବ ବୋଇଲେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମାରିଲେ, ମା ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ନୀଳା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି? ସେଠି ସେ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଗଲା, ଆରେ ହେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଗଲେ, ଶିବ କହିଲେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାମ, ତୁ ସୀତାକୁ ରୂପ ତୁମେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଖାଲି ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଭିତରେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା କଳ୍ପନାରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ? ଉଦ୍ଭାବନ କରେ, ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାକୁ କାଢ଼େ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ, କାଲି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଆଜି AI ବାହାରିଗଲାଣି, ତୁମେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇ ମଣିଷ ନା AI। ପୁରା ସବୁ ମାଂସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଦେବ, ଯେତିକି ମେମୋରିରେ ଯାହା ତୁମେ ରଖିଥିବ ଫିଡ୍ କରିକିରି, ସେ ସେତିକି କାମ କରିବ। ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା AI ନା ମଣିଷ। ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସେମିତି। ଏପରିକି AI ମଧ୍ୟ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବି ସେୟା କରାହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେଟା ନଥିଲେ, ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେଟା 64 ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ, ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ କେହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ଯଦି ନ ପାରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶିବ ଆସନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସିକି ସେ ମାରୁଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ସେ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମର ବନା ହେଇଛି, ଏଠି ଅଣିମା ମଣିମା ଲଗିବା ଗରିମା, ଗରିମା ହେଲା ଭାରି ପ୍ରାପ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ପାଇଯିବ। ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରକାମ୍ୟ। ପ୍ରକାମ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ତୁମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅନ୍ୟର ବି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ଆସିବେ, ଯାହା ତୋର ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସନ୍ତାନ ହେବ, ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ତୁଳସୀଦାସ ବେଳେ ବି ସେୟା ହେଇଛି। ଜଣ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୋ କେମିତି ସନ୍ତାନଟା ହୁଅନ୍ତା? ସେ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ଶିବ କହିଲେ ତାର ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। ସେ ତୁଳସୀଦାସଠୁ ସେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିକିରି, ତୁଳସୀଦାସ ଭଳିଆ ଲୋକଟି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଲୋକଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତା ଜଣେ କହିଲା ଯେ ସେ ଜାଗା ନାଁଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କି ସେ ଋଷି ନାଁଟି, ଋଷି ତ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ସେ ଜାଗା ଅଛି, ଏବେ ବି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାଗ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖାହେଇଛି। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ସେ ଖାଲି ଯୋଡ଼େ ବାଘ ତା ଥାଆନ୍ତି,
ବାଘ ମାନେ ସତ ବାଘଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବାଘ, ତୁମେ ସେଠି ଯିବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯିବ, ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। ସେ ବସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ସେ ବେତ ଟିକେ କାଢ଼ିଲେ, ପିଚ୍ ପିଚ୍ 4 ବେତ ପକେଇଲେ, ଉଠୁ ଉଠୁ, ଇଏ ତ ଉଠିଲା, କହିଲା କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ବେଳକୁ କହିଲେ 4ଟା ବେତ ମାରିଲେ ଆଉ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଉଠ। ସେ ଉଠିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ନା 4ଟା ବାର ଦେଲି, ଆଉ କେତେଟା ଦେବି? ମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିଏ ରାଗିକି କହେ, କିଏ ଶାନ୍ତରେ କହେ, ମନେ ଥାଏ ଯିଏ ରାଗିକି କହେ ସେ ଭାରି ସରଳ ଥାଏ, ମାଖନ ଥାଏ ତା ହୃଦୟଟା, ସେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବ, ଶାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ 4 ବେତ ପକେଇଲେ, 4ଟା ବାର ଦେଲି, ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି କ'ଣ 4ଟା କ'ଣ, ନା ତ 4ଟି ସନ୍ତାନ ହେବ, ଯା, ତା 4ଟା ସନ୍ତାନ ବି ହେଲା। ସେ ତୁଳସୀଦାସ ଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୋ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୋ 4ଟା ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏ ତୁଳସୀଦାସ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ପୁଣି 4ଟା ସନ୍ତାନ ହେଲା କେମିତି? ନା ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ତାର ସନ୍ତାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମୋର 4ଟା ସନ୍ତାନ ନେଇଗଲା। ମାନେ ଶିବଠୁ ବାଡ଼ିକିରି 4ଟା ସନ୍ତାନ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ସିଏ। ବଟ୍ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ବି ଏବେ ବି ଅଛି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଥିବ, ଜିରୋ, ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ନୂଆକରି ମଣିଷ ଚାହିଁବ ଯେ ଆମେ କର୍ମ ଯାହା ପଡ଼େ ତାହା କରୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରକାମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେ ଦୁର୍ବାସା, ଯା ତତେ ମାଳି ଦେଲି, ଯାହାକୁ ଡାକୁ ତା ତୋର ସନ୍ତାନ ପାଇବୁ, କୁନ୍ତୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକାମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି। ଈଶିତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଚଢ଼ୁରେ ଅଗସ୍ତି ପିଇଲେ ପାଣି, ସମୁଦ୍ର ଜାଗା ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ଏହା ସମ୍ଭବ, ଏହା ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି, ବର୍ଷାଟା ଉପରୁ ହେଉଛି, ପାଣି ତ ତଳେ ରହିଲା, ଉପରକୁ ଗଲା କେମିତିଆ? ପାଣି ଧର୍ମଲା ତଳକୁ ଗଡ଼ିବା, ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କେମିତିଆ? ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କେମିତିଆ? ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବାୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ଏ 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ପ୍ରତି ଦ୍ରବ୍ୟର, ଗ୍ୟାସୀୟ, ତାପରେ ଜଳୀୟ, ତାପରେ କଠିନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କାଢ଼ିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଜାଣିପାରିବା H2O, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2 ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 1। ଆମେ ତାକୁ କେମିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଉଛେ O2 + H1 = H2O। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ କହିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତମ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କେହି ଜଣେ ସେ ଜଳକୁ ନେଇକି ଦେଖିକି କହିଥିବ ଯେ H2O ଆଦିରେ ଅଛି ବୋଲିଆ। ଗୋଟେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଦେହରେ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ସେ ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିକି ରହିଛି। ଆମେ ନେଲେ ଲଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ହାର୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା, ହାର୍ଟ ତାକୁ ପିରିଫାଇଡ୍ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଲାରି ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଲଙ୍ଗସରେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ବଡ଼ିର। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଳର 100% ସେଇଟା ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରଖିଲା, ବାକି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଛାଡ଼ୁଛେ, ରିଜେକ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛି? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ରଖିଦେଇକି ବାକି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବା ଆଉ ବାକି ତ ଛାଡ଼ିବା, ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାପିକି ଥାଏ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ଶରୀର ଭିତରେ ବାହାରେ ବହୁତ ସର୍ବତ୍ର। ଈଶିତ୍ୱ ବସିତାମ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। ଜଣେ
ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକରି ଅଗସ୍ତିନ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମହାନ ଋଷି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପାଣି ତ ପିଇଥିଲେ ଚଳୁ କରିକିରି ଆତା ପିଇକି ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିବେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ, ପେଟକୁ ଫାଡ଼ିକି ବାହାରିବେ ମାନେ ମାରିଦେବେ ତୁମକୁ। ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାପକୁ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିକି ତାକୁ ଆତା ବି ବାତା ବି ଜେନ କରି ତାକୁ ବି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଥିବ ଥୋଇଦେଲ। ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼ିକି ମାତିକିରି ଆଉ ଉଞ୍ଚା ଉଠୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇଲ ଯେ ଆଉ ଆସିଲନି ସେ ବାଟରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅଛି ଆଉ ଉଠୁନି ଉପରକୁ। ତ ଏତେ ନାହିଁ ନଥିବା କାମ କରିଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାତୀତ କାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରର ସୀମା ଥାଏ ନା, ସୀମାତୀତ କାମ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କାହିଁକି କୋଟିଏ କୋଟି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ସେ ଚଡ଼ୁରେ ପିଇଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଭଳିଆ ସୀମାରୁ ଅତୀତ ହେଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଶିଖୁ ମୋଠୁ। ନା ମୋତେ ତାହେଲେ କେମିତି ଶିଖେଇବେ? ନା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବସିଛି ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ତୁ ଅଛୁ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆକାଶରେ ଅଛୁ? ନାଇଁ ଆକାଶରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହୁଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଅଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି କିରଣ, ତା ଦେହରେ ଅଛୁ? ନା ନାଇଁ ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଳବାନ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ମନ୍ତ୍ର ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ସଦାବେଳେ ବଳରାମ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତୁ ପାଟି ପିଠାଟା, ତୁ ପାଟି ପିଲେ ମୋ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ପାଟି ପିଟିଲା ମାନେ ବଠାକରେ ଚୁପ୍, କାମ ଫାମ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେ। ଏ ଶବ୍ଦ ବାଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବାଣ। ତମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, ଯେ ଶବ୍ଦ ଥିବ ନା, ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନା। ସ୍ୱଦେଶେ ପୂଜିତମ୍ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ୍ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାକ କାକ ପିକ ପିକ, କାକ କୃଷ୍ଣ ପିକ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କାକ ପିକ ବସନ୍ତ ସମୁପାୟତେ, କାକ କାକ ପିକ ପିକ। ବସନ୍ତ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ କାଉଟା କା କା ବୋଉଥିବ, ଯେଉଁ କା କା ବୋଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଇଲି କୁ ମାନେ ପଞ୍ଚତାନ ଦେବ। ସେଇଠୁ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଇଏ ହେଲା କୋଇଲି, ଇଏ ହେଲା କାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଟି ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ, ତା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ବସି ଜପ କର, ଏଇଟା ଜପ କରୁ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯା। ତା ବସିଦେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ସେ ବସିଲା। ବର୍ଷେ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଉଠି ଆସିଲା। କହିଲା କ'ଣ ସେଠୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଟିକେ ହସିଲେ, କ'ଣ ନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ପାଇଛି। କେଉଁଠି ଅଛୁ? ନା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା ଅଛୁ? ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସବୁଠି ଅଛି। ଆକାଶରେ ଅଛି, ବାୟୁରେ ଅଛି, ପାଣିରେ ଅଛି, ଭୂମିରେ ଅଛି, ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ପର୍ବତରେ ଅଛି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବୁ? ଏ ତ 64 ବିଦ୍ୟା, ଏ ତ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ତାପରେ ଜାଣିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କହିଲେ ଏତିକି ଜାଣିବା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ, ଉତ୍ତର ସମାପ୍ତ, ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଜାତ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଘଟ ବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ରହସ୍ୟ ସେତେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତା ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିବେନି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଉଛି, ସେ କିରଣରେ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରୁନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ କିରଣ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଯିଏ, ସେ କିରଣ ଦେଖିପାରୁଛି? ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦିନ ହେଲା, ସେ ତାପରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାତିର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦିନ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ତା ଖରା ତାତୁଛି ତ ଦେଟା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ କିରଣ ଦେଉଛି। ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହନ୍ତି ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତେଜ ଯେଉଁ କିରଣ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି,
गोटे गोटे छोटिया जगह एति जगह ना केते किरण आसुची आम जानीपारानी केते किरण आसुची रश्मि सेतीटा सेमती परम मठर एत आत्मा आसुचे बिछोड़ देकरी आम सबुआड़ा आत्मा आत्मा भरपूर हो ब्रह्म ब्रह्म भरपूर हो जो बसी कर ड्रेस पिंधि सब ब्रह्म भर्ती हो आ धूली कणा कौन थी आधे किसी थी जीवजंतु जो बाल सब जो हुए उकुणी से भी जीव से भी रूपी सब हो से भी जीव दांत मूल से जीवाणु लगे खाद्य पशिकी से भी जीव ताले गोटे लोक भर केते जीव जीव ब्रह्म भर्ती बिना ब्रह्म तो जीव रही केते ब्रह्म है आम जापारे जो मनुष्य यही ज्ञान आसीज ब्रह्ममय ब्रह्मांड से से भितर ब्रह्म को बाहर ब्रह्म को अनुभव कर से ब्रह्मदर्शी से ब्राह्मण से ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम जे ब्रह्म को जाने तेणु यही शिष्य आउ किसी नहीं आ प्रश्न नहीं जा तो प्रश्न नहीं आगे दरकार नहीं तो से संतुष्ट हो जा पड़ा मत मो काम करा दे ये भारतर गाथा ये भारत गाथा दे बहुत सबु देश भी किसी लोकगाथा भी अच्छी बर्तमान आम देखा पंच महाभूत मुझे कहीदेली जो विषया जो कहली विषयाधिकम अर्थात पंच महाभूत ये पंच महाभूतरा पृथ्वीतत्व जलतत्व अग्नितत्व वायुतत्व आकाशतत्व तेणु शरीर जब ना पृथ्वीतत्व ये जो मांस हाड़ ये सब गुड़ा देखुचा सब गुला आम कौन पृथ्वीतत्व किंतु 72 ରୁ 75% आम रोचे जलतत्व जो पानी पीऊचे रक्त बहुची तो जलतत्व सुखीगला सरीगला तेणु रक्त आमर झाड़ा सुटिंग होची परिस्रा जाऊँच से सब जलतत्व प्रत्येक जिन जलतत्व रही ना शरीर चमड़ा भी रही जेहेतु से चलप्रचल हो पवन हो से जल से जावास कर गोटे घर्षण हो टेम्परेचर जहाँ तो भी अग्नितत्व एवं से घर्षण क्या द्वारा संभव हो पवन द्वारा ये प्राण वायु तेणु से वायु द्वारा घर्षण हो तेणु से वायु से वायु तत्व किंतु मन आकाश तत्व ये बस हम चिंता करवा ताले आकाश जाणी आमर हाँ पिला पिला रूप पलि आस पिला रूप नहीं आस मन जाकि अमुक जगह आम ठेली ये पड़िया था आज ये भांगिकी घर तैयारी ये पड़िया जगह आम ये खेलुलु पिला से दृश्य पलि आस कथबार्ता पलि आस से जिनस मन पड़ तेना मन जाकि आकाश आकाश तत्व जदि मनटा आपन आकाश तत्व रहा जी मन को जानी सी है मानव जी मन को जानी से मानव तेणु मानव का अर्थ है जार मन विषय ज्ञान थाए जी निज कार्य कर भूल भटा को स्वीकार कर मो भर कौन मन भर कौन घटुची कौटा ठीक कौटा भूल जापर दबिया कथा मुझे कहूनी जो जापर सी महामानव अति मानव कारण जापर भूल ठीक रहा जी कंट्रोल रखा जोटा तो कहली ईशित्व नियंत्रण करवा जी नियंत्रण कर अति मानव महामानव अति मानव महापुरुष महत्पुरुष ये महापुरुष शब्द व्याख्या ये अच्छे महाभारत भी कही महापुरुष व्याख्या था पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कही महापुरुष मैंने तो यही जिन गुड़ा रोचे बहुत प्रकार विद्या परकाया प्रवेश विद्या ये भी अच्छी गोटे थर मु फुलवाणी गोटे जगह जाइली से गोटे तो कौन ब्रिज है शुणुची मुझे जाइनी आउ से ब्रिज फिज एत मन पड़नी कितु जहाँ थी गोटे बयस्का स्त्री लोक रही राति आउ से बयस्का स्त्री लोक बाघ हो देखीदेला कि गोटे शरीर बाघ चेंज हुए तो पत्थर कुंड सब बड़ बड़ पत्थर कुंड से पानी धीरे मेचे हलदी पकईदेला बटा हलदी मेचे आउ निजे जगह बुड़ला तार उठी उठला झाड़झुड़ी गला गोटे बाघ भली मुझे सब देखुची मत कही बाहर बाहरनी मोर देखुची सी गला तो गला किस समय पर आसला आसिक पुणी से पानी तो बुड़ला पुणी उठला निजे बुड़ी ओदा होता अवश्य तापर आसिक पोछा पोछी देखला मत आस कहले बुझीपारे भाषा से बुझा कष्ट होते कुछ बुझा पड़े होते
ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛି ପିଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ହିସାବରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ତ ଆପଣ ହସେଇ ଗଡ଼ିଯିବେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଚେଇକିରି ସେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ଖାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପୋଖରୀ ସେ ଆସିକି ବସିଛି କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲୁ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକୁଥାଏ ଏ ପଣ୍ଡା ନା ଏମିତି ଡାକୁଥାଏ, ତୁ ତା କରୁଥାଏ ତୁମେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଖାଲି ମାଛ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆସି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆମେ ତ ମାଛ ଖାଇଛୁ ତୁ ଆମର ମାଛ ଝାଡ଼ା ରୋକ। ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କାନରେ ପଇସା ଯୋଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଖାଲି ମାଛ ଝାଡ଼ା ହେଇ ଚାଲିଛି। ହସି ଜୀବନ ଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, ସେ ମାଛ ଝାଡ଼ା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ତାମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଏବେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗପ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା, ସତ କଥା। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ ଥିବ, ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଗଲେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଅମୁକ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରହ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା, ନତମତ ନା ରୁମ ନା ଶାଳଗ୍ରାମ, କେତେ ପ୍ରକାର ମତ, ନା ତା ଯେଉଁ ତେଜ ବାହାରୁଛି। କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତ, ଯେତିକି ଗୁପ୍ତ ସେତିକି ଜାଣିବାର ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ, ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୂରତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭେଦଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ। ଭେଦଭାବ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲେ ଭେଦଭାବ ଆସିବେ। ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାହିଁ କଥା ହଉଛୁ, ଦୂର ଭେଦଭାବ ବଢ଼ିଲା। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ମାନେ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ଅହଙ୍କାର କେଉଁଠି ଆସେ? ଲିମିଟେଡ଼ ସୀମା, ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଶରୀରଟେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ, ମୁଁ ଗଦାଧର, ମୁଁ ରଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ସୀମା। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଅସୀମ ଭାବ ଆସିଲେ ଅହଙ୍କାର ବି ଘଟିଯିବ। ଏ ଅସୀମତା ଭାବ ସୀମାକୁ କ୍ରସ୍ କରାଗଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଗର୍ବଗଞ୍ଜକ ବାନା। ଗର୍ବ ଅଛି ତ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ଅହଙ୍କାରକୁ କାଟ ଆଗ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକେ ହିଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସୀମାତୀତ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ହଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନେ, ତାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ମୁଁ ବି ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ମାନେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମାନେ ମୋ କହିବା ଥିଲା ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ଆଉ 64 କଳା ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ପାଇଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ନହେଲେ 64 କଳା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ସେଥିରେ କହିଲା ଯେ ବିଷୟାଦିକଂ ଚ କାମଶ୍ଚ କର୍ମ। କାମ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କାମ ଆଉ କର୍ମ ନା ନାଇଁ? କାମ ଅର୍ଥ ତ କର୍ମ। ଆମେ କହୁଛେ ମୋର କେତେ ଘର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଘର କାମ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଘରେ ବହୁତ ମାନେ କେଉଁ କାମ ଅଛି? ଘର ଓଳିଆ ଅଛି, ଘର ସଜେଇବା ଅଛି, ଘର ଧୋଇବା ସଫା କରିବା ଅଛି, କି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଅଛି, କି ରୋଷେଇ କରିବା ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାମ। ଘର କାମ। କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କର, ଯାହା ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନେକର ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ଘର ଯାଇକରି ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଛି ମୋର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରକୃତ କାମ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରଖିକରି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯିଏ ଏଇଠି ଫରକ ଆସିଯିବ। କର୍ମଟା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଶ୍ରୁତିରେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଖଳୁ ପଞ୍ଚ ତଥା ପରାଣୀ, ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତାହେଲେ କର୍ମ କ'ଣ କହିଲା? ଏଠି ଆମେ କର୍ମକୁ ଆସିବା।
ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ବଗତରେ ଦେଖିବା ଆମେ କାମ କ'ଣଟା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଅଛି, ଟିକେ ପାତ୍ର ରଖିଦେଲେ ତା ପାଣି ଭରି କରିଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଛି, କହିଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଖସିଯିବ, ରାମିଆ ଉଲୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଖସିଯିବ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେ, ଲାଗିଲେ ରାମିଆ ଉଲୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଥାଳି ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ନେଇକି ଗଲା, କହିଲା ମା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ରାମିଆ ଉଲୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନେଇ, ମା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଥିଲା ଦେଖାଗଲା, କେଉଁଠି ପଳେଇଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସେ ବୁଝୁନି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଆମେ ସେଇଆ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅଧ ଶାଖ ଅଶ୍ୱସ୍ତମ ପ୍ରାହୁର ବ୍ୟୟମ। ଆମେ ମୂଳକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ଆମେ ମୂଳକୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ତଳକୁ ଅନେଇଛେ ମାୟା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକିରି, ହଣିଲା ବେଳକୁ ତଳେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଗଛର ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ, ମୂଳଟା ଉପରକୁ ଅଛି, ଅଧ ଶାଖ ଅଶ୍ୱସ୍ତମ ପ୍ରାହୁର ବ୍ୟୟମ, ତା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ତଳେ ନଟିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଳଟା ଅଛି ଉପରକୁ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ମାୟା ଥାଇକି ତଳକୁ ଅନେଇଛେ, ଆଉ ଟିକେ ତ ଉପରକୁ ଅନାଅ। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଏ ପ୍ରଭୁ, ଉପର ନେଇକି ଉତ୍ତର ନା ନାହିଁ, ଆହେ ମହାବାହୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ଭଗବାନ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏସବୁ ଉପରକୁ। କାରଣ ଆମ ଉପରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ରାମିଆ ଉଲୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଦେଖିଲା ଏଠି କ'ଣ ସାଗର ହେଇଛି, ସେ ସାଗର ଏତେ ବଡ଼ ସାଗର, ଏତେ ନଦୀ ମିଶିଗଲା ସାଗର ହେଉଛି, ତ ସାଗର ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଣି ଚାଖିଲା, ଲୁଣି ଲୁଣି ଖାରା ଖାରା, ଆଣିଲା ତାକୁ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି, ତେଣୁ ସେ ଗଲା ଗ୍ଲାସରେ କନା ପକାଇଦେଲା, ତା ଦେହରେ ପାଣି, ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପୁରିଦେଲା। ଭାରି ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାମିଆ ଉଲୁଟା। ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପୁରିଦେଲା ପରେ ପାଣିଟା ପିଇଲା, ସେଇ ଖାରା ଖାରା ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ, କହିଲା ହୋ ଏ ପାଣିଟା କେମିତି ହେଲେ ମିଠା ହେବ। ମେଞ୍ଚେ ଚିନି ପକାଇଦେଲା, ମୁଠେ ଚିନି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଚିନି ପକାଇଲେ ମିଠା ହେଲା। ରାବଣ କହିଥିଲା ମୁଁ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କରିବି, ତାହେଲେ ଆଜି ରାମିଆ ଉଲୁ କରିବ ମିଠା ସମୁଦ୍ର, ଲୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଠା ସମୁଦ୍ର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଲାଗିଲେ କହିଲା ମୋର ଗୋଦାମରେ କେତେ ବସ୍ତା ଚିନି ଅଛି, ତାର ଅଧା ଗୋଦାମ ଖାଲି କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରକ୍ ନେଇକରି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ମିଠା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଉଲୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ରାମ ରାମ କରିଦେଲେ କାମ ଏମିତି ଯେ ସେ ଲୁଣି ପାଣିଟା ହେଇଗଲା ମିଠା ପାଣି, ବଡ଼ କାମ ରାମ କଲେ, ପକାଇ ଦିଅ। ଲୋକ କହିଲେ ଭଲ, ଏଇ ଆମେ ମାଲିକ କାମ କଲୁ, ଏ କି ବିଚିତ୍ର ମାଲିକ ଇଏ। ମାଲିକ କହିଛି ମୋର ଅଧା ଗୋଦାମ ନେଇକରି ଚିନି ବସ୍ତା ପକାଇ ଦିଅ, ଲାଗିଲେ ଅଧା ଗୋଦାମ ମାନେ 5-6 ଟ୍ରକ୍ ହେଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍, ଯାଇକି 3 ବସ୍ତା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ରାମିଆ ଉଲୁ ଭାରି ଚାଲାକ, ମନେ ମନେ ଯେ ନିହାତି କରି ମିଠା ପାଣି ବାହାରିବ, ଚିନି ବସ୍ତା ତ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଖାଡ଼ିକି ସେଇ ଖାଡ଼ି। ରାମିଆ ଉଲୁର ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ବସିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି। ଏଇ ହେଲା ପାତ୍ରତା। ସେଇ ଲୁଣି ପାଣି ଆଣିଲା ଗ୍ଲାସଟେ, ତା ଦେହରେ ଚିନି ପକାଇ ଦେଲା ପରେ, ମୁଠେ ଚିନି ପକାଇ ଦେଲା, ସେ ଲୁଣି ପାଣିଟା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ବା ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିନି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚିନି ନେଇ ପକାଇଲା ସେ ସମୁଦ୍ରରେ, ପାଣି ଯେଉଁ ମିଠାକୁ ଯେଉଁ ମିଠା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଖାରିକି ସେଇ ଖାରି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, କାମ କର, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ କରିଦିଅ ନିଜକୁ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ ଅମୁକ ହେବ, ସେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ, କିଛି ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯାହା ସେୟା ରହିବ। ଚାହେ ସେ ସବୁ ନଦୀ ଆସି ତୁମ ଦେହରେ ମିଶିଯାଉ, ମିଠା ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଆସି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିଶିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାରାକୁ ସେଇ ଖାରା, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର, ନା ନଦୀ ଫୁଲିବାର ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବାର ଅଛି ନା ଶୁଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ, ହଜିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ସେୟା ରହିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାତ୍ରତା। ତୁମ ନିଜକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ କର ସାଗର ଭଳିଆ ଯେ ତୁମ ଦେହରେ ଯିଏ ଯାହା ପକାଉଛି ସେ ହଜିଯାଉ, ମିଶିଯାଉ, ତୁମର କିଛି ନ ହେଉ, ତୁମକୁ କିଛି ହେବନି। ଏଇ ହେଲା ପାତ୍ରତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁ, ତା ଅତୀତକୁ ନେଇ କରିଥାଉ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ କରୁ। ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିଛି କ'ଣ ରାଜେଶ ଖନ୍ନା, ଆମେ ସେମିତି ରୁମ୍ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା ଯେ ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି କେଉଁଟା, ଯେ ଅମୁକ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରିଛି ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡ଼, ସେମିତି ଗାଡ଼ି କାର୍ କିଣିବି। ଏସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପଛରେ ଲାଗିଯାଉ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସାହିରେ ବହୁତ ସାଇକେଲ ବେଚି ଥାଏ।
आम घर थाए राली साइकेल तादेह बेल ना कि बेल ना मुझे ब्रेक ब्रेक ना कि ब्रेक ना कि बेल ना बाजीगल मोर दोष नहीं कहीं बड़ू चलू थाए बड़बाटी कर साइकेल एत सुंदर तैयारी थे जे सी आराम से कटी कटी पड़े जाए कहार के एक्सीडेंट तो होनी आम सारे सब लोग तो से शिखुं साइकेल तादेह ब्रेक ना कि बेल ना आ तले गोटे हुक भाया थाए एमती गोटे पंप देवाई गोटे मानने ये थाए लगिकी ब्रिटिश अमलर से साइकेल एवं कुआड़े गला तो रोली घरे कुआड़े गला एवं आटला साइकेल बाहर से व्यवहार होता जोईर डिमांड रोला कौन ना साइकेल कारण से बाइक तो ना बाइक देख कौन साइकेल डिमांड बर्तमान साइकेल कमन हो गला जुआड़ जी साइकेल नहीं बाइक अच्छे बाइक जब ना तो लोकटा बहुत गरीब हो झील डिमांड कौन दब ना जोईर डिमांड है गोटे बाइक कौ बाइक ना अमुक बाइक हिरो होंडा हिरो से पल्सर फल्सर एनटेन तापर आउ कौन सब बाहर बड़ बड़ बुलेट फुलेट सब एनटेन बर्तमान लोक बाइक बाइक भी पसंद करते बाइक सब भाई माइक खाई चलिए लेबर बाइक चलुच्च ना तेणु हाँ बर्तमान कार दरकार कौ कार ना मो कार समो कार समो कार समो कार आउ दिन पर देखो ये कार भी छोट हो हेलिकप्टर दरकार आम गोटे हेलिकप्टर प्रति घर गोटे हेलिकप्टर थोड़ा जगह हो जगह तो बेस गोटे हेलिकप्टर भी सब जगह करेंगे पिला लैंडिंग कर तेणु आम अतीतर स्मृति को देखिकी आगू चिंता करूँ आम केबे चिंता करूँ आम नुआ किसी करवा नुआ घर करवा आमको देखि लोक करूँ आम भावार शैली भविष्य गढ़ू अतीत को लेकिन आम भविष्य ही अतीत पर निर्भर हो दुर्भाग्य आम थे चिंता करछे भगवान आम मुँह को देखा दिंतनी आम से दर्पण काढ़ी मनुष्य भारी चालाक ना दर्पण काढ़ीदेला देखा मुँहटा को सबुठ सुंदर पार्टा को मनुष्य देखा दिंतनी भगवान मुँहटा दर्पण बिना देखिपारानी आउ कौन देखिपारानी सब असुंदर पार्ट घूर्ण्य पार्ट को लोक भगवान देखा दिंतनी मलद्वार किए देखिपारे बिना दर्पण में कहीं जोड़ा जिन लोक भगवान देखा दिंतनी अति घूर्ण्य जिन देखना अति सुंदर जिन देखना पागल हो क्या मनुष्य अति खुशी हेल्ले पागल हो अति दुख पड़े से मनुष्य ब्रेन ब्रेन चोक कर हार्ट चोक कर ब्रेन आटाक हो स्ट्रोक जहाँ कहते ब्रेन स्ट्रोक हो सफा मरज ना आहरी बड़ जिनस मनुष्य पछपटे देखिपारे भगवान देले शिखेले कि आम शिखिले कौनटा खंबाड़ू अतीत को देखनी अतीत से शिख किंतु आगे चल अतीत शिख आगे चल अतीत देखा दरकार नहीं कि दुर्भाग्य आम अतीत को देखिक भविष्य चिंता करूँ अतीत को देखू भविष्य चिंता करूँ जे सी चाकरी करके डेभलप कर चाकरी कर कितु एने जदि मुकेश अंबानी पुओ आसुच तो पूरी बहुत थोड़ा से पचरा जीव तू चाकरी करू ना बिजनेस करूँ कौन चाकरी कौन मो तो चाकरी कर बहुत लोग मु पाठ पढ़े ना पढ़े मु बिजनेस करी ना क्या से बिजनेस देखला ना बिजनेस करिवो ना बिजनेस कौन डेभलप कर चला कथा यही अतीत को देखिक करवा किंतु जी टिके चेंज कर लिकन टेसिला चेंज करला एसी आणला एसी माने अल्टरनेट करेंट जहाँ सहज आज कैलिफोर्निया बहुत डेभलप कर चार्टा स्टाच्यू मत कराई थॉमस एडिसन जे बल्ब काढ़ले जी किसी नुआ कर हटके उद्भावन सृष्टि नुह डिस्कवर नॉट क्रिएशन सृष्टि कहीं करना वैज्ञानिक मैंने उद्भावन होते अच्छी तो काढ़ी यहीटा मन क्या दरकार उद्भावन सृष्टि गोटे मात्र आम निजे ही निजर स्रष्टा दे जावा आम जाणीजा जे सृष्टि कौन जे जगत भाया बंचा शिख पूरा बिल्कुल जगत भाया बंचा शिख जगत भाया भल खाଇବା शिख स्वादिष्ट खाଇବା शिख ऋतु अनुसार चेंज हो अनुसार भी खाद्य भी चेंज कर शिख यात्रा कला केमती खिया जाए रथयात्रा हो देख कि यात्रा कला खाऊ महाप्रभु हल्का भोजन पणा पानी बेसी पीबे कारण यात्रा कला हालिया जाए मोटा पेटा शरीर को एड बड़ मुंड को सी चौगला बेलू से आक्ता माता हो घर पर कौन कर रही लगे लोक भक्त मैंने अच्छा आगे पौड़ दिंतु ओम पौड़े पिंतु आगे पणा पिंतु
ସର୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ା ମୁଁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ମୋର ରାଜା ଯେ ରାଜେଶ୍ୱର ଯେ 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 ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଭଲ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତମ ପଛରେ ଲୋକ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ, ତମେ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସେ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଭଗବାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲଦାର ହିଁ ବଞ୍ଚ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦିଲଦାର ଭିତରେ ବି ସମ୍ରାଟ ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ମଣିମା ହଜୁର ଆମେ ସେଟା ହଜୁର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜୁର ମାନେ ସେ ରାଜା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହଜୁର, ସେ ହଜୁରରୁ ହଜୁରୀ ହେଇଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଭୀମସେନ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଭୀମ ହଜୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ବି ହଜୁରୀ ହେଇଗଲା, ସେ ଗଳି ଲାଇନ୍ଟା ବି ହଜୁରୀ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଜାଳିଆ ମଜାଳିଆ କଥା କହନ୍ତି, କହିବେ ଆଏ ଶାନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ ହାତ ମୁଠା କରିକିରି ମଲାବେଳୁ ଯାଉ ଏମିତି ହାତ ଖୋଲିକିରି। ସିକେନ୍ଦର କହିଥିଲା କିଏ ସେ ଆମର ଭୀମ ହଜୁରୀ କହିବେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମରିଗଲେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେବ। ସିକେନ୍ଦର କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋ ଯୋଡ଼ରେ ହାତ ଏମିତି ଖୋଲିକି ରଖିଦେବ, ଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କର ସିକେନ୍ଦର ପରେ। ସିକେନ୍ଦର ମରିକି ଯାଉଛି, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ପେଣ୍ଟିଂ ନା ଏମିତି ହାତ ଖୋଲାକି ରଖିଥିବେ, ଯେ ଗୋଟା ହାତରେ ଖାଇଥିବ କିଛି ଆଉ ହାତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଏତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଗଲି କିନ୍ତୁ ମଲାବେଳକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନି, କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମୁଠି ବାନ୍ଧି ବଞ୍ଚୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସାରା ଜଗତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ହସେଇକି କହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଏ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ଡାକେ ଭୀମ ନା ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ହାତରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ହାତ ମୁଠି ବାନ୍ଧି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସଂସାର ମୋ ହାତ ରହିବ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ମୁଁ କଲି ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ପରେ ମଲାବେଳେ ହାତ ଖୋଲା, ଦେହ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ବି। କ'ଣ ହେବ ଏଇ ମଶାଣି ଜାଳିଦେବେ ନହେଲେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବେ, ଗଲା ସମାପ୍ତ। ଶରୀରରେ ସେ ମାଟି ଖାଇଯିବ ନହେଲେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକିରି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଫିଲୋସଫି, ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦର୍ଶନ। ଶିଖିବ ତ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଶିଖ। ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଠାକୁଲି ଚାଲେ, ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁଲି ଯେଉଁ ଚାଲି ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ସଞ୍ଜ ତୁଳିଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଥୋଡ଼ି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ଅଣ୍ଟା ଶୁଳି ପିନ୍ଧିଛି, ପାଉଜି ଲଗେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କବିତା ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଥିଲେ, ଢୁମକ ଚଲେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଜତେ ପୈଦଲି କହିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଢୁମକ ଚଲେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଠି ରତ୍ନାମଣି, ସେ ରତ୍ନ ଜାଣିବା ଲୋକ, ସେଇଠି ଜାଣିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଅ କାଶୀ ଗଲେ ସେଇଠି ଯୋଶ ବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ସେ ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ତୁମେ କବିତା ରଚନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କାଶୀ ଗଲେ ଆସିକରି ଓଲଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠଡ଼ି ବସ୍ତ୍ର, ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଳଣା ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧିକାର କଲେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକରି ରାମଚରିତ ମାନସ ତିଆରି କଲେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ପିଲାଠୁ। ତ ଆମର ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼ଉ କେତେବେଳେ ପାଦ କଟି ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବ୍ୟାପକତା ଆଡ଼ିକି, ସୀମିତ ନୁହଁ, ବ୍ୟାପକତା ଆଡ଼ିକି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା, ମନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଖୁଲୁମ ଖୋଲା, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଖାତିର କରିବା, କିଏ ଆମେ ଦେଇଦେବ ନା ନେଇଯିବ, କାହାକୁ ସେ ମାଗିବାର ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବା, ଯାହା ମିଳିଲା ତା ଖାଇବା, ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଂକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଙ୍କାର ଯଦି କଟିଗଲା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଅସୀମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ମମତା ମମତା ମମତା, ଏଇ ଯେଉଁ ମମତାଟା କେଉଁଠି ଆସେ? ମମତ୍ୱରୁ ମମତା ଆସେ, ମମତ୍ୱ, ମୋର ମୋର ମୋର। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି, 10-12 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। ସମସ୍ତେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାକୁ ମାନେ ବାଞ୍ଝ ବାଞ୍ଝ ବାଞ୍ଝ, ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବାଞ୍ଝ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ବିଚରା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତାନଟା ହେଲା କରୁ ବାପ ମନ ଖୁସ ଯେ ଯାହା ସନ୍ତାନ ହେଲା।
ତାର ସେତିକି ନାହିଁ, ତାର ଡକ୍ଟର ଦେଖାହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ତା ଡକ୍ଟର ଦେଖାହେଲା, ତା ୟୁଟ୍ରସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି 10-12 ବର୍ଷର ଖାଲି ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇକରି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ସନ୍ତାନଟି ବି ଯାହା ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବଢ଼େଇଲା। ଠିକ୍ 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା। ତା ବାପ ଛାତି ଫଟା କାନ୍ଦ, ମୁଁ କାହିଁ ନ ମରିଲି, ଆଉ କେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ମୋ କୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ମାନେ ଆଉ ଭୋଗ ହେଲାନି, ଖାଇଲାନି ପିଲାନି। ପଛରେ ତ ଜାଣିଲା ସେ ସନ୍ତାନଟି ତାର ନୁହଁ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଟିଗଲା। କହିଲା ସନ୍ତାନ ମୋର ନୁହଁ ନା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏ ସନ୍ତାନଟି ପାଇଥିଲି। ନା ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସନ୍ତାନ କରି ଧରିଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅପମାନ କଲ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟା ତ ଦରକାର, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ। ସନ୍ତାନ ମୋତେ ପାଇଲ ନା, ସେ ଆଗୁଆ କେହି କହିଲୁନି, ଆଗୁଆ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ରଖିଥାନ୍ତ, ମୋତେ ବାଡ଼ି କାଢ଼ିଥାନ୍ତ, ସେ ସନ୍ତାନଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସନ୍ତାନ ଗଲା ନା, କିଏ ଜାଣିଛି ମରିଯିବ ବୋଲିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାନ୍ଦଟା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ଛାତି ଫଟା କାନ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଳିଜା ଲାଗିଗଲା ଯେ ତୁମ ଜଣେଇଲେ ନା କାହିଁକି ମୋ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ବୋଲିକା। କାରଣ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାହାକୁ? ମମତ୍ୱ ଥିଲା। ମମତା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ମମତ୍ୱ, ମୋର 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 ମୋର, ଏ ଯେ ମୋର କହୁଥିଲା ନା, ଆମେ ମୋରଟାକୁ ଭଲ ପାଉ, ପିଲାକୁ ନୁହଁ, ସନ୍ତାନକୁ ନୁହଁ, ଜମା ନୁହେଁ, ମୋ ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ମୋର କଟିଗଲା ପରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସେଟା ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ସହିତ କାନ୍ଦୁଛି। ଗାଳିଟା ଯାହା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ବାପର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଫଟା କାନ୍ଦ, ମୋ କୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଛଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଗଲି ମମତା, ତାମାନେ ମୋର ଜିନିଷ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋର ନିଜକୁ, ସନ୍ତାନକୁ ନୁହଁ। ହଁ, ଏମିତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲି ପାଳୁଛେ, ଗାଈ ପାଳୁଛେ, କୁକୁର ପାଳୁଛେ, ମରିଯାଉଛି, ଆମଟା ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଉନି କି? ଆହା, କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି କେତେ ଭୋଗୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭୋକି ଦେଉଛି, ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଭୋକିଲା କି, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ମରିଯାଇଛି ପରା, ତାର ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଏମିତି ବି ଆଉ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋରରୁ ମମତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମମତ୍ୱ, ମମତା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପୁଅ ନାଁରେ। ପୁଅ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ତା ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ସେ ସଦାବେଳେ ବାବା କହୁଛି, ବାପା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କରିବା। ନା ଚୁପ୍, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କଲି, କାହା ପାଇଁ କଲି? ତୋରି ପାଇଁ କଲି ନା, ମୁଁ ତ ମଲେ ତୁ ଭୋଗିବ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋର? କିନ୍ତୁ ପୁଅର ରାଜି ନୁହଁ ସେଇ ଘର ରହିବା। ଦିନ ଦେଖିଲା ଭୂମିକମ୍ପରେ ସବୁ ସେଟା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପା ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର କରିଥିଲି, ସାରା ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ତା ଦେହରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଲି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କେବେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଘର କରିପାରିବି? ସରକାର ମୋତେ କେବେ ଦେବ, କ'ଣ କରିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ପୁଅ କହିଲା, ବାବା ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ନା, କାହିଁ ନା, ଘର ଆମର ନାହିଁ ନା, ଘର ଆମ ନାହିଁ, ଆଉ ତ କାହାର ନା, ସେ ଘରଟାକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଗକୁ ବିକି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରଟା ତିଆରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ତମକୁ ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଘରୁ ପଳାଇବା। ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ଘରଟା କେଉଁଠି କରିଛୁ ତୁ? ଯେ ଏଇ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବଡ଼ କୋଠାଟେ କରି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି, ନା ସିଏ ତ ଆଠୁ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ହେଇଛି ରେ, ତାହେଲେ ଆମର ନାହିଁ। ବାପାର କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ଇମାନଦାର କାମ କରିଛି, ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି, ଯାହା ହଉ, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋର ନାହିଁ, ମୋ ଘର ତ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ମୋରଟା ଆସିବାର ସେଠି। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ। ମୋର ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି, ସେ ବାଇକ୍ଟା ଦେଖିବେ ତାର ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଚେପାଟି ଅଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆସି ଲୋକ କହିଲେ, ତମକୁ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ତମ ଶତ୍ରୁ, ତମକୁ ଜାଣିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଜାଣିକି ଜମା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିନଥିବ, ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ଥର ଚେଷ୍ଟା କର,
ସିଏ ଠିକ୍ ଥିବ ହୁଏତ ମୁଁ ବି ସତ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଥିଲି, ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ନଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଯିବି ବୋଲି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲି, ପଳେଇ ପାସ୍ କରିଯିବି ବୋଲିଆ, ତାର ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧକ୍କାଟା ଆମର ବାଜୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅମୁକ ଜାଣି ଧକ୍କା କଲା ଏଇ କଲା, ଭୁଲ ଧାରଣା। ହୁଏତ ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବ, ତା'ର ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଥିବ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ସୁଖରେ ଭାବୁଥିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ପୁଅ ଯଦି ପାଇଥିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜବ୍ ଜିନିଷ ପାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବାର ସେ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜାଜୀ ରାଜସଭା ଚୁପଚାପ ବସିଛି ଆରାମସେ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗହଳି ଟେଲା ପେଲା ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ହରି ଗୋଡ଼େଇଲେ ହରିକି, ହରି ପଶିଗଲେ ହରିରେ, ହରି ଧରିଛନ୍ତି ହରିକି, ହରି ଗିଳୁଛନ୍ତି ହରିକି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ହରି ମାନେ ସାପ, ହରି ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ହରି ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ହରିକି, ହରି ଗୋଡ଼େଇ ସାପ ଗୋଡ଼ଉଛି ବେଙ୍ଗକୁ, ବେଙ୍ଗ ପଶିଗଲା ହରିରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସାପ, ହରି ପଶିଗଲା ହରିରେ, ହରି ଧରିଛନ୍ତି ହରିକି, ମାନେ ସାପ ତାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ମାଛି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ମାଛଟାକୁ ସେ ବେଙ୍ଗ ଟାକିନା ଧରୁଛି। ବେଙ୍ଗ ଜୀବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାରି ଅଠା ଭଳିଆ ଧରି ଦେଇକି ପଟନା ପଳେଇବ, ସେ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆମେ କହୁଛୁ କି ବିଚିତ୍ର ଦେଖ, କାଳ ଧରିଲାଣି, କାଳ ମାନେ ସାପ, କାଳ ତ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାଛଟାକୁ ସେ ଖାଉଛି। ସେ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଙ୍ଗ ଠିକ୍ କରୁଛି। ମୋ ମତ ତ ବେଙ୍ଗ ଏକବାରେ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆରେ ମରିବୁ ତ ମରିବି, ମାଛ ତ ଖାଇକି ମରିଥାଏ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମରିବି, ଖାଇ ପିଇ ତ ମରେ। ପଛରେ ହଉ ବା ଆଗରେ ହଉ, ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ, ମରିବା ତ ମରିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିବା ଆଉ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଏଇ ହେଲା ଗୀତାର ସାର ମର୍ମ। ଅତୀତରେ କ'ଣ କିଏ ତୋର ଥିଲା, ପିତାମହ ଗୁରୁ ସବୁ ଛାଡ଼, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତୁ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଦେଖ ତୋ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। ଗୋଟେ ଚାଇନାର ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକକଥା ଅଛି, ଚାଇନା ସେ ଲୋକକଥା ଅଛି, 40 ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଏ ବହିଟା ପୁଅ ମୋର ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ରବର୍ଟ ଗ୍ରେନର। ସେ ବହିଟା ମୋ ମତରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। 40 ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ସେ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ହେଲା ଯେ ସକାଳ ହେଇଛି, ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହେଇଛି, ନଦୀରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଆର ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଆସିଲା, ପଛପଟୁ ଢୋ କିନା ଧକ୍କା କଲା। ସେ ତ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେ ବିରକ୍ତ ଚିଡ଼ିକି ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି ଗାଳି ବନ୍ଦ ଦେଇକି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର ବୋଟ୍ରେ କେହି ନାହିଁ। ତା ଯେଉଁ ରାଗଟା ଜୋରଦାର ଆସିଥିଲା, ଠପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୋଟ୍ ତ କେହି ନାହିଁ, ବୋଟ୍ଟା ତ ଭାସୁଛି, ଇଏ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭାସିବା ନଦୀ ପାଣି ସୋର ଆସି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଟ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଭ୍ରମ। ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ଏଇ କୁଣ୍ଡିବେଣ୍ଡ ସାହିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର ପାଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲେ, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ଜଣେ ଜବ୍ ପାଇଗଲା, ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଆରଟା ମୋର ମନର ଦୁଃଖ, ଆମେ ଏକାଠି ପାସ୍ କଲୁ, ସେ ଜବ୍ ପାଇଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବନି, ମୋତେ ଇର୍ଷା ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବର ମିଳିଗଲାଣି, ବାହାଘର ଦେବ, ତାହେଲେ ମୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ମୋର ବାହାଘର ଦେବ ଅଛି। ବୋଲେ ତାର ତ ହେଉଛି, ହଉ ତମର ହେବନି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ତମେ ଆଗ କ୍ଲିନିଂ କର, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଈର୍ଷା ନୁହେଁ। ତ ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆଡ଼ିକି ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି, କାଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, କାଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇଥିବି, କି କାଳେ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବା କମିଯିବେ, ତାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳିବନି, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଇର୍ଷା ଆସେ। ଏଇ ମୋରଟାକୁ ଆକାର ଦେଇ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ ଏଇ ସବୁଥିରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି।
ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମମତ୍ୱ ହଉ, ମମତା ହଉ, ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋର ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଟ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ପସନ୍ଦ ଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।